विद्यार्थी मित्रांनो, बृहन्मुंबई महानगरपालिका व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटर मध्ये आपले खूप खूप स्वागत। कोविड-19च्या या सद्यस्थितीत आपल्या शाळा बंद असल्या तरी आपले ऑनलाईन शिक्षण चालूच आहे आणि गेले वर्षभर आपण हा ऑनलाईन अभ्यास करत आहोत। त्याचसाठी आपली शिक्षणाची गती कमी होऊ नये म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिका व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटरच्या माध्यमातून काही व्हिडिओंची निर्मिती करण्यात आलेली आहे। मी निलिमा कदम, आपली व्हर्च्युअल शिक्षिका। आजचा घटक आपण बघणार आहोत 7वी स्टँडर्ड 7th सामान्य विज्ञान, बदल भौतिक व रासायनिक, चेंजेस फिजिकल अँड केमिकल। मागील भागामध्ये आपण बदलांचे काही प्रकार अभ्यासलेले आहेत। आपल्या अवतीभोवती घडणाऱ्या काही घटनांचं आपण निरीक्षण केलं तर आपल्याला हे बदल दिसून येतात आणि हे बदल कोणत्या प्रकारचे आहेत ते आपण समजू शकतो। उदाहरणार्थ, झाडावरून खाली पडणारे फळ, लोखंडाचे गंजणे, पाऊस पडणे, विजेचा बल्ब प्रकाशणे, भाजी कापणे, फटाके फुटणे, बर्फ वितळणे, दुधाचे दही बनणे, पेन्सिलला टोक काढणे म्हणजेच पेन्सिल टोकदार करणे, फुगा फुटणे, यापैकी काही बदल हे निसर्गतः घडून येतात तर काही बदल मानवामार्फत घडवून आणले जातात। Some changes are natural changes whereas some changes had been done by human itself. Similarly, some changes are useful to human, some are not. काही बदल आपल्याला उपयुक्त आहेत। उदाहरणार्थ, दुधाचे दही बनणे, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, it is a useful changes. Similarly, it is irreversible change, अपरिवर्तनीय बदल आहे। तर या सर्व उदाहरणांमध्ये काहीतरी बदल होताना आपल्याला दिसून येतो। So in the above examples, changes have occurred and all these changes are of different types, that is natural changes, man-made changes, useful and harmful, reversible and irreversible, fast and slow, periodic and non-periodic, physical, chemical, etc. So just revise, the changes which are brought about by nature itself and not under the control of humans are called natural changes. निसर्गतः घडून येणारे बदल म्हणजेच नैसर्गिक बदल। Man-made changes are those changes which are created by humans and it does not occur naturally. तर सभोवतालच्या परिस्थितीमध्ये मानवाने स्वतःच्या फायद्यासाठी जे घडवून आणलेले बदल आहेत ते मानवनिर्मित बदल होत। काही बदल हे आपल्या उपयोगी असतात। Those are called useful changes. The changes which are useful to us are called useful changes, उपयुक्त बदल। Whereas some changes are not useful or changes which do us harm are called harmful changes. The changes that take a long duration of time to complete are called slow changes, and the changes which are completed in short duration of time are called fast changes. The changes that can occur in forward and reverse direction again and again are called reversible changes, and the changes which cannot be changed back to its original form is called as an irreversible change. आज आपण पुढच्या भागाकडे वळणार आहोत, आवर्ती बदल। Periodic changes. Some changes occur again and again after a definite interval of time. Such changes are called periodic changes. Dear students, in reversible changes also, the changes occur in reverse direction again and again. But
there is no a definite interval of time, but in periodic changes the changes occur again and again, but in a definite interval of time. This is the difference. तर आवर्ती बदल म्हणजेच काही बदल हे ठराविक कालावधीनंतर पुन्हा पुन्हा घडून येतात, अशा बदलांना आवर्ती बदल असे म्हणतात. उदाहरणार्थ ऋतू होणे. बरोबर, हे ऋतू जे आहेत हे ठराविक क्रमाने पुन्हा पुन्हा होतात आणि म्हणून ऋतू बदल हे आहे आवर्ती बदल. आणि नॉन पिरियॉडिक चेंजेस, अनावर्ती बदल, the changes which do not repeat themselves at regular intervals of time are called non-periodic changes. For example, in this picture you can see earthquake, volcano. They are not occurring repeatedly after a regular interval of time. They can occur again and again, but there is no a regular interval of time. You cannot say that after 2 years or after 2 months there will be a volcano, there will be an earthquake. You cannot say that, right? माचीस लावणे आपण कधीही लावू शकतो. तर अनावर्ती बदल म्हणजे काय? तर एखादा बदल जेव्हा घडतो तो घडल्यानंतर तो पुन्हा कधी होईल हे निश्चित सांगता येत नाही, आणि झालाच तर त्या दोन्ही मधील कालावधी हा सारखा असेलच असं नाही. अशा बदलांना अनावर्ती बदल असे म्हणतात. आता आवर्ती बदल उदाहरणार्थ बघा, सूर्योदय व सूर्यास्त होणे. आता सूर्योदय होणे व सूर्यास्त होणे हे एक डेफिनेट त्याला वेळ आहे. सूर्योदय होणार आहे, बरोबर कालावधीनंतर काही सर्टन कालावधीनंतर सूर्यास्त होणार, परत सूर्योदय होणार. या ठिकाणी टाइम इंटरवल डेफिनेट आहे. भरती ओहोटी येणे, भरती ओहोटी येणे हे सुद्धा एका ठराविक कालावधीनंतर होणारी गोष्ट आहे. दिवस व रात्र होणे. तर ही उदाहरणं जी आहेत ही आहेत आवर्ती बदल. म्हणजेच सूर्योदय झाल्यानंतर ठराविक कालावधीनंतर सूर्यास्त होणार आहे. दिवस ठराविक वेळानंतर रात्र होणार आहे. तर या ठिकाणी कालावधी निश्चित आहे. सो दीज आर ऑल पिरियॉडिक चेंजेस. सनराइज, सनसेट, लो टाइड, हाय टाइड, डे अँड नाईट एक्सेट्रा. अनावर्ती बदल. पाऊस पडणे हा झाला अनावर्ती बदल. काही निश्चित कालावधी नाहीये. आज पडलाय, उद्याही पडू शकतो, पडू शकणारही नाही. किंवा उल्कापात. उल्कापात जे आहे, उल्कापात होण्याची घटना ही ठराविक कालावधीनंतर घडून येणारच असं नाही. हे आहेत अनावर्ती बदल. फुलपाखरू फुलावर बसलेलं आहे, ते कधी उडून जाईल हे आपण सांगू शकत नाही. तर फुलावरून फुलपाखराचं उडणं हा सुद्धा झाला अनावर्ती बदल. तर आवर्ती बदल, लो टाइड, हाय टाइड, सीझन चेंजेस, तर हे आहेत आवर्ती बदल. समुद्राला भरती ओहोटी येणे, दिवस रात्र होणे, ऋतू होणे, सूर्योदय सूर्यास्त होणे ही आवर्ती बदलाची उदाहरणे आहेत. तर वादळ होणे, भूकंप होणे, सुनामी लाटांची निर्मिती, पूर येणे, दुष्काळ पडणे हे आहेत अनावर्ती बदल. म्हणजेच कालावधी पुन्हा पुन्हा घडणाऱ्या बदलांमधील कालावधी समान नसल्यास अशा बदलांना अनावर्ती बदल असे म्हणतात. भौतिक बदल, फिजिकल चेंज. आता फिजिकल चेंज याचं उदाहरण आपण आतापर्यंत नैसर्गिक व मानवनिर्मित बदल, उपयुक्त व हानिकारक बदल, सावकाश होणारे व शीघ्र होणारे बदल, परिवर्तनीय व अपरिवर्तनीय बदल हे बदल बघितले. त्यापैकी बर्फाचं पाणी होणं, बरोबर, हा नैसर्गिक बदल आहे.
उपयुक्त बदल आहे, परिवर्तनीय बदल आहे. मग काही बदल घडताना मूळ पदार्थांचे गुणधर्म आहेत तसेच राहिले. तर पाण्यापासून बर्फ तयार झाला, त्याचे गुणधर्म तेच आहेत, म्हणजेच त्यांचे संघटन कायम राहिले, कोणताही नवीन पदार्थ तयार झाला नाही. मेणबत्ती पेटवली, मेण वितळवलं, मूळ पदार्थ तोच राहिलेला आहे, परंतु या ठिकाणी बदल झालेला आहे, नवीन पदार्थ तयार झाला नाही. अशा बदलास भौतिक बदल असे म्हणतात. A physical change is a change where no new substance is formed. Now, physical changes affect the form of a substance but not what it's made up of. For example, here ice cream. You can see ice cream, when you keep it outside, it can be melted and it will turn into liquid, but its original substance does not change. So it affects the form of a substance, solid into liquid, but not what it's made up of. हे आईस्क्रीम ज्यापासून बनलेलं आहे ते पदार्थ बदलणार नाही. तर हे झाले भौतिक बदल. फॉर एक्झाम्पल, see here, water after cooling turns into ice. Ice again after heating it turns into liquid. But original form of this substance does not change. Wax after heating, liquid, again after freezing you will get wax, that is solid. आता द्रवाचे बाष्प होते, बाष्पीभवन. तर भौतिक बदलामध्ये वेगवेगळे क्रिया आपण बघणार आहोत. बाष्पीभवन, इव्हपोरेशन. When you give heat to water, we will get water vapors, right? Here, water is changing into another form, that is water vapor, but the original substance does not changing. Here, the original substance does not changes. So, उष्णतेमुळे द्रवाचे वाफेत रूपांतर होते, याला बाष्पीभवन असे म्हणतात. निसर्गामध्ये आपण बघतो की समुद्राच्या पाण्याची सूर्याच्या उष्णतेने वाफ होते आणि ही वाफ वर जाऊन तिचे ढग तयार होतात. सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर फ्रॉम अ लिक्विड इज कॉल्ड इव्हपोरेशन. हियर वेपर, that is gaseous, changing into liquid. Only new substance is formed, but the composition, original substances remain the same. They does not change. आणि याचाच उपयोग करून मिठागरामध्ये मीठ तयार केलं जातं. मिठागरे हे समुद्राच्या किनाऱ्यावर मीठ तयार करण्यासाठी केलेले वाफे असतात. भरतीच्या वेळी जेव्हा समुद्राचे पाणी या वाफ्यात येते, सूर्याच्या उष्णतेने या पाण्याची वाफ होते आणि आपल्याला जे मीठ आपण दैनंदिन जीवनात वापरतो ते मीठ खाली राहतं आणि मग हे मीठ गोळा केलं जातं. तर समुद्राचे पाणी हे खारट असते, कारण नद्या आपल्याबरोबर गाळ वाहून आणतात आणि या गाळाबरोबर जमिनीतील क्षारही वाहून आणले जातात. सूर्याच्या उष्णतेने पाण्याची वाफ होते, म्हणजेच सूर्याच्या उष्णतेमुळे समुद्रातील पाण्याचे बाष्पीभवन होते, पाण्याची वाफ निघून जाते. या ठिकाणी बघा, मूळ भौतिक बदल आहे, म्हणजेच काय, नवीन पदार्थ तयार होत नाहीये, पाण्याची वाफ झाली. वाफ निघून गेल्यावर खाली जे क्षार शिल्लक राहतात ते क्षार म्हणजेच मीठ होय. नेक्स्ट टाइप ऑफ फिजिकल चेंज, दॅट इज डिझॉल्विंग, विरघळणे. विरघळणे हा सुद्धा एक भौतिक बदल आहे. उदाहरणार्थ, मीठ किंवा साखर ही पाण्यात विरघळली जाते. म्हणजेच पदार्थ जेव्हा द्रवामध्ये विरघळतो तो भौतिक बदल होय. See here, water or sugar can dissolve in water. So here, dissolving a solid in liquid.
साखर किंवा मीठ हे स्थायू पदार्थ आहेत, हे आपण काय करतो, द्रवामध्ये विरघळतो. तर पदार्थ, स्थायू पदार्थ द्रवामध्ये विरघळणे हा भौतिक बदल आहे, कारण आपल्याला या ठिकाणी पुन्हा मीठ मिळू शकतं, साखर मिळू शकते. तर हा भौतिक बदल आहे. त्या पदार्थामध्ये नवीन पदार्थ तयार झाला नाही, मूळ पदार्थांचे गुणधर्म तसेच राहतात. सो डिझॉल्विंग अ सॉलिड इन लिक्विड, फॉर एक्झाम्पल salt in water or sugar in water, is a physical change because only the state of matter has changed. Here solid is changing into liquid. In evaporation, liquid is changing into gaseous state, that is vapor form, right? So these are physical changes. Next one, boiling. उत्कलन. उत्कलन हा सुद्धा एक भौतिक बदल आहे. आपण जेव्हा पदार्थाला उष्णता देतो, म्हणजेच पदार्थाला उष्णता दिल्यानंतर तो उकळतो, म्हणजेच उत्कलन होय. सो ड्युरिंग बॉइलिंग वॉटर फॉर्म्स स्टीम and thus there is no new substance formation. Here liquid is changing into water vapor, right? So boiling is also a physical change. So dissolving, boiling, melting, evaporation, these are all examples of physical change. उष्णता मिळाल्यावर काही पदार्थ स्थायू अवस्थेतून द्रव रूपात जातात, याला पदार्थाचे वितळणे किंवा विलयन असे म्हणतात. बघा, मेल्टिंग इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज because it involves the changing of matter from solid state into a liquid without any change. So melting is also a physical change. बघा, थंडीच्या दिवसात आपल्याला खोबरेल तेल गोठलेलं दिसतं. थोडीशी उष्णता दिल्यानंतर किंवा आपल्या हातावर जरी आपण घेतलं, आपल्या हाताच्या उष्णतेने लगेच ते तेल विरघळतं. So solid is changing into liquid. आईस्क्रीम काय होतं बघा, थोड्या वेळानंतर बाहेर ठेवलं तर ते विरघळतं. सो दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज. तर बाष्पीभवन, सांद्रीभवन, विरघळणे, उत्कलन आणि विलयन हे भौतिक बदल आहेत. इव्हॅपोरेशन, कंडेन्सेशन, डिझॉल्विंग, बॉइलिंग, मेल्टिंग, दीज आर ऑल फिजिकल चेंजेस. पुढचा आहे रासायनिक बदल. आता रासायनिक बदल म्हणजे काय? आंबा जेव्हा तयार होतो, आंबा कशापासून तयार होतो, तर कैरीपासून. कैरीपासून आंबा तयार झाला म्हणजेच नैसर्गिक बदल आहे, उपयुक्त बदल आहे, अपरिवर्तनीय बदल आहे. म्हणजेच या ठिकाणी जे बदल घडल्याने मूळ पदार्थाचे रूपांतर नवीन व वेगळ्या गुणधर्मांच्या पदार्थात होते. कैरी आंबट आहे, आंबा गोड असतो, गुणधर्म बदलले, अशा बदलास रासायनिक बदल असे म्हणतात. द चेंज ड्यू टू व्हिच वन सबस्टन्स इज ट्रान्सफॉर्म्ड इनटू अनदर सबस्टन्स हॅव्हिंग न्यू अँड डिफरंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू बर्न शुगर, a new substance is formed. साखर जाळल्यानंतर काय तयार होतं, खाली कार्बन शिल्लक राहतो. सो मूळ गुणधर्म जे आहेत ते बदलले, हा झाला रासायनिक बदल. बघा, लाकूड जळल्यानंतर काय होतं, खाली शिल्लक राहते राख. When wood burns, we get ash. So the original substance has been changed and completely new substance is formed. That is ash. So this is a chemical change. Sugar, when you burn, it turns into this charcoal, that is carbon, and original properties of sugar has been transformed. केळं पिकणे, rotting of fruits, is a chemical change.
कारण मूळ गुणधर्म जे आहेत पदार्थाचे ते पूर्णपणे या ठिकाणी बदललेले आहेत. बस्टिंग ऑफ क्रॅकर्स इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. मिक्सिंग विनेगर अँड बेकिंग सोडा, पूर्णपणे नवीन पदार्थ तयार होतो, मूळ गुणधर्म जे आहेत ते नाहीसे होतात आणि म्हणून हे रासायनिक बदल आहेत. आता रासायनिक बदलाचं आणखीन एक उदाहरण म्हणजे क्षरण, कोरोजन. लोखंड गंजतं. लोखंडाची तार किंवा गेट तुम्ही बघितलं असेल, काही दिवसांनी आपल्याला त्याच्यावर गंज चढलेला दिसून येतो. तर लोखंडाची वस्तू गंजते म्हणजेच काय होतं, तर त्यावर एक तांबूस विटकरी रंगाचा थर साचतो. त्याचबरोबर तांबे जर हवेत उघड राहिलं तर त्याच्यावर हिरवट रंगाचा थर आपल्याला दिसून येतो. तर चांदी सारख्या वस्तूवर काळपट रंगाचा आपल्याला थर दिसतो. So when these iron article or copper article or silver article we keep in air, with the help of moisture in the air, some layer forms on it. A reddish brown layer on iron, a greenish layer is seen on a copper article. तर लोखंड, तांबे, चांदी या धातूंवर ओलाव्यामुळे हवेतील विविध वायूंची क्रिया होऊन धातूंची संयुगे तयार होतात आणि या क्रियेला क्षरण असे म्हणतात. या क्रियेमुळे धातूंवर परिणाम होऊन ते झिजतात. बघा, लोखंडावर ओलाव्यामुळे हवेतील ऑक्सिजनचा परिणाम होऊन लोखंडावर तांबूस रंगाचा थर तयार होतो, त्यालाच लोखंडाचं गंजणे असे म्हणतात. तांब्यावर हिरवट रंगाचा थर तयार होतो, तर चांदीवर काळपट रंगाचा थर तयार होतो. या विविध क्रियेना ज्या होतात त्यालाच क्षरण असे म्हणतात आणि या क्षरणामुळे धातूंवर परिणाम होऊन ते झिजतात, कमकुवत होतात. तर आसपासचे वायू, रसायनाच्या वाफा, हवेतील आर्द्रता यामुळे लोखंड, तांबे अशा धातूंना गंज चढतो, यालाच क्षरण असे म्हणतात. धातूंचे क्षरण हा एक रासायनिक बदल आहे. प्रमाणाबाहेर क्षरण झाल्यास धातूंच्या वस्तू कमकुवत होतात. बघा, सायकल किंवा एखादी गाडी किंवा गेट बरेच दिवस त्याच्यावर असंच राहिलं तर हळूहळू ती गाडीचे तुकडे पडलेले आपल्याला दिसून येतात. तो पत्रा जो आहे तो पत्रा गंजून गंजून त्याचे तुकडे होतात, म्हणजेच तो कमकुवत होतो. आणि यासाठी त्याचा प्रतिबंध करणं आवश्यक आहे. तर हे प्रतिबंध करण्यासाठी म्हणजेच टू प्रिव्हेंट कोरोजन काय केलं जातं, अँटी रस्ट प्रायमर हॅज बीन पुट ऑन दीज आयर्न आर्टिकल्स. तर धातूंचा हवेशी संपर्क टाळण्यासाठी लोखंडी वस्तूवर जस्ताचा पातळ लेप लावला जातो, तर तांब्या पितळेच्या भांड्यांना कथिलाचा लेप दिला जातो. तर लोखंडाच्या वस्तूवर अशा प्रकारे जस्ताचा थर देणे याला गॅल्वनायझेशन असं म्हणतात. धातूचा हवेशी संपर्क टाळण्यासाठी त्यावर जस्ताचा पातळ थर दिला जातो आणि त्यालाच गॅल्वनायझेशन म्हणतात. त्यामुळे क्षरण टाळले जाते आणि बऱ्याच काळापर्यंत ते धातू आपण सुस्थितीत ठेवू शकतो. So iron articles are given a thin coat of zinc to prevent corrosion. तर पितळेच्या भांड्यांवर क्षरण रोखण्यासाठी कथिलाचा थर चढवला जातो, यालाच आपण कलही करणे असे म्हणतो. बऱ्याच वेळेला तुम्ही असं बघितलं असेल, ही चित्र तुमच्या गावाला तुम्ही जर गेलात तर बघितलं असेल. तर कलही म्हणजेच काय, तर पितळेच्या व तांब्याच्या भांड्याला आतून कथिल नामक धातूचा एक पातळ थर देण्याची प्रक्रिया केली जाते. हा कथिल धातू आहे बघा, आणि या थरामुळे भांड्यात ठेवलेले आंबट पदार्थ किंवा इतरही खाद्यपदार्थ खराब होत नाही. अदरवाईज तांब्या जेव्हा त्याच्यावर आतमध्ये कलही केली नाही तर आतमध्ये ठेवलेले पदार्थ
कळकून जातात आणि त्यामध्ये असे पदार्थ आपल्या खाण्यात आल्यामुळे विषबाधा होण्याची शक्यता असते आणि म्हणून तांब्या पितळ्याच्या भांड्यांना कथिलीकरण केलं जातं, म्हणजेच त्याला कलही केली जाते. तर हल्ली आपण बघतो तंत्रज्ञानाच्या युगात पावडर कोटिंग सारखी नवीन पद्धती विकसित केलेली आहे. यामध्ये विविध रंगछटा असणारे लेप लोखंड, ॲल्युमिनियम अशा धातूंवर दिले जातात. उदाहरणार्थ टाचण्या बघा किंवा अशा प्रकारच्या काही स्टँड जे असतात त्या स्टँडना सुद्धा पावडर कोटिंग केलं जातं. बेड सुद्धा पावडर कोटिंगचे असतात. So in the age of technology, a new process called powder coating has been developed, and with the help of this technology, aluminum or iron, these metals can be colored with different colors. ज्वलन हा सुद्धा एक रासायनिक बदल आहे. ज्वलन म्हणजे जळणे. तर पदार्थाच्या जळण्याने धूर किंवा राख तयार होते आणि यापासून पुन्हा आपण मूळ पदार्थ मिळवू शकत नाही. त्यामुळे ज्वलन, बर्निंग हा सुद्धा एक रासायनिक बदल आहे. Dear students, remember corrosion and burning both are chemical changes, but corrosion is a harmful change whereas burning is sometimes useful change as we get energy from it. तर क्षरण आणि ज्वलन हे दोन्ही रासायनिक बदल असले तरी क्षरण हा हानिकारक बदल आहे, तर ज्वलनापासून उष्णता मिळत असल्याने त्याचा उपयोग ऊर्जा मिळवण्यासाठी करतात, त्यामुळे हा उपयुक्त बदल ठरतो. तर मानवाने निसर्गातून मिळणाऱ्या अनेक पदार्थांनी आपल्या गरजा भागवलेल्या आहेत. उदाहरणार्थ लाकूड, कापूस, कोळसा. त्याचबरोबर मानवाने निसर्गात न मिळणारे अनेक गरजेचे पदार्थ संशोधन करून व काही पदार्थात रासायनिक बदल करून मिळवलेले आहेत. उदाहरणार्थ प्लास्टिक, काच, सिमेंट हे उपयुक्त बदल आहेत आणि हे रासायनिक बदलामुळे मार्फत माणसाने मिळवलेले आहेत. म्हणजेच रासायनिक बदल आहेत आणि मॅनमेड मानवनिर्मित बदल आहेत आणि जे आपल्या उपयुक्त ठरत आहेत, आपल्या उपयोगात येत आहेत. तर लालसर लोह पाषाणाचा चुरा लोखंडाबरोबर भट्टीत तापवला तर लोखंड मिळते. तसंच वाळू आणि धुण्याचा सोडा ठराविक प्रमाणात एकत्र करून वितळवले तर काच बनते. बघा या ठिकाणी हे रासायनिक बदल आहेत, परंतु त्या ठिकाणी आपण काय केलेलं आहे, रासायनिक बदल उपयुक्ततेमध्ये बदललेले आहेत. त्यांचा आपण उपयोग करतो आहोत, उपयुक्ततेकडे त्यांना आपण वळवलेलं आहे. तर आपल्या रोजच्या वापरातील अनेक वस्तू किंवा पदार्थ हे कच्च्या मालात रासायनिक बदल करून बनवले जातात. उदाहरणार्थ खत, औषधे, प्लास्टिक, नायलॉन, खाद्यपदार्थ, साबण इत्यादी जे पदार्थ आहेत हे कच्च्या मालात रासायनिक बदल करून बनवले जातात. तर साबण हा एक उपयुक्त बदल आहे. तो रासायनिक बदलाने मिळवला जातो, परंतु आपण त्याच्या मूळ रूपामध्ये परत तो मिळवू शकत नाही. आज आपण भौतिक बदल व रासायनिक बदल याबाबत विस्ताराने माहिती घेतली. यामध्ये नेमका फरक कोणता आहे ते आपण बघणार आहोत. पहिला मुद्दा आहे भौतिक बदल घडताना मूळ पदार्थांचे गुणधर्म आहे तसेच राहतात. रासायनिक बदल घडताना मूळ पदार्थांचे गुणधर्म बदलतात. कोणताही नवीन पदार्थ भौतिक बदलामध्ये तयार होत नाही, परंतु रासायनिक बदलामध्ये नवीन पदार्थ तयार होतो. भौतिक बदल हा परिवर्तनीय बदल आहे, बदल हा अपरिवर्तनीय बदल आहे. आणि उदाहरणार्थ बर्फाचे पाणी होणे, मेण वितळणे हे भौतिक बदल, तर फळाचे पिकणे,
साखरेचे जळणे हे आहेत रासायनिक बदल. तर अशा प्रकारे आपण फरक लिहिताना पहिले व्याख्या लिहू शकतो, त्याचा एक गुणधर्म आपण लिहू शकतो आणि उदाहरण देऊन यातील फरक आपण व्यवस्थित स्पष्ट करू शकतो. परिच्छेद वाचून बदलाचे विविध प्रकार नोंदवा. बघा, कृतीयुक्त प्रश्न आहे हा. एक परिच्छेद दिलेला आहे आपल्याला. संध्याकाळचे 6 वाजायला आले होते. सूर्य मावळत होता. मंद वारा सुटला होता. झाडाची पाने हलत होती. साहिल अंगणात मातीचे गोळे बनवून त्यापासून वेगवेगळी खेळणी तयार करत बसला होता. भूक लागली म्हणून तो घरात गेला. आईने कणिक भिजवून पुऱ्या तळल्या. गरमागरम पुऱ्या खाताना त्याचे लक्ष खिडकीबाहेर गेले. पाऊस सुरू झाला होता. विजा चमकत होत्या. मंद प्रकाशात साहिल जेवणाचा आनंद घेत होता. यामध्ये वेगवेगळ्या घटना दिलेल्या आहेत. आपल्याला प्रत्येक घटनेमध्ये घडणारे बदल कोणकोणत्या प्रकारचे आहेत ते लिहायचं आहे. तर आपण घटना बघूया. बघा, पहिले संध्याकाळचे 6 वाजायला आले होते. सूर्य मावळत होता. मंद वारा सुटला होता. या प्रत्येक वाक्यामध्ये एक एक घटना आहे बघा. आता संध्याकाळी 6 वाजायला आले होते. कोणता बरं बदल होईल हा? आवर्ती बदल. बरोबर, ठराविक कालावधीनंतरच पुन्हा 6 वाजणार आहेत संध्याकाळचे. हा झाला आवर्ती बदल. सूर्य मावळत होता. हा कोणता येणार आहे? पुन्हा आवर्ती बदल. नैसर्गिक बदल सुद्धा आहे हा. बरोबर, तर नैसर्गिक बदल, आवर्ती बदल. संध्याकाळचे 6 वाजायला आलेले होते. हा पण नैसर्गिक बदल. मंद वारा सुटला होता. नैसर्गिक बदल. झाडाची पाने हलत होती. साहिल अंगणात मातीचे गोळे बनवून वेगवेगळी खेळणी तयार करत होता. साहिलला भूक लागली. आईने कणिक भिजवून पुऱ्या तळल्या. पाऊस सुरू झाला. विजा चमकत होत्या. आता झाडाची पाने हलत होती म्हणजेच कोणता आहे? नैसर्गिक बदल. भौतिक बदल आहे, कारण कोणताही नवीन पदार्थ तयार होणार नाही. अपरिवर्तनीय असणार आहे, कारण पुन्हा ती पानं त्या ठिकाणी आपण लावू शकत नाही. अपरिवर्तनीय बदल पण येणार आहे. साहिल अंगणात मातीचे गोळे बनवून वेगवेगळी खेळणी तयार करत बसला होता. कोणता आहे? भौतिक बदल. मानवनिर्मित बदल. परिवर्तनीय बदल, कारण पुन्हा तो माती तयार करू शकणार आहे त्यापासून. बरोबर, म्हणजेच मानवनिर्मित बदल, भौतिक बदल, परिवर्तनीय बदल. अनावर्ती बदल. भूक लागली. आता भूक लागलेली आहे त्याला, म्हणजेच कोणता बदल आहे बरं? रासायनिक बदल. या ठिकाणी रासायनिक बदल झालेला आहे, कारण अन्न जे खाल्लेलं आहे त्याचं पचन झालं. आता त्याला भूक लागली आहे. रासायनिक बदल. आईने कणिक भिजवून पुऱ्या तळल्या. पुन्हा रासायनिक बदल. उपयुक्त बदल. मानवनिर्मित बदल. पाऊस सुरू झाला होता. नैसर्गिक बदल. विजा चमकत होत्या. नैसर्गिक बदल. तर अशा प्रकारे प्रत्येक वाक्यामध्ये आपल्याला बघायचं आहे की कोणकोणते बदल झालेले आहेत आणि त्या बदलांचे प्रकार आपल्याला लिहायचे आहे. हा कृतीयुक्त प्रश्न आहे. सराव कृतीपत्रिका प्रकारचा हा प्रश्न आहे. अशा प्रकारे भौतिक बदल व रासायनिक बदल म्हणजे काय याबाबत आपण माहिती घेतलेली आहे. तुमच्या आजूबाजूला घडणाऱ्या विविध घटनांचं निरीक्षण करा आणि त्यात घडणारे बदल लिहून काढा. थँक्यू. तर आजचा घटक आवडला ना? अशीच माहिती मिळवण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हे व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा पहा. पुन्हा भेटणार आहोत पुढच्या भागात. थँक्यू.